So today we will discuss about the relationship between the roots of quadratic equation. So let us consider a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay. So we know that the roots of these quadratic equations are given by the roots of above quadratic equation is given by x is equal to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac divided by, okay. So obviously how many roots are here? One is positive, one is negative. Okay. So let alpha and beta be the roots. Okay. Alpha beta be the roots. So it is a quadratic equation. काय आहे quadratic equation? बरोबर. Quadratic equation म्हणजे त्याचे किती रूट्स आहे आपल्याकडे? दोन रूट्स. एकाला आपण अल्फा म्हणतो, एकाला बीटा म्हणतो. So obviously from our concept we have alpha is nothing but minus b plus or minus under root of b square. ये एक पॉजिटिव लेते हैं, दूसरा नेगेटिव minus 4ac divided by, and what will be beta? Beta is nothing but minus b minus, okay, under root of b square minus 4ac divided by, okay. These are the, now we have to find the relationship between the, okay. So we have to think about the relation between the roots of quadratic, okay. So now we have to think about the relationship. One will take positive, the addition. Okay. So now alpha plus beta. एक रूट अल्फा एक रूट दोघांची addition काय करू? It is nothing but, और alpha plus beta is a, we have ज़्यादा नहीं पुनः लिखिएगा वो अल्फा प्लस बीटा is nothing but the minus b plus under root of b square minus 4ac divided by b plus दूसरा बीटा का आपका plus minus b minus under root of b square minus 4ac divided by, ठीक आहे. तर दोघांची ऍडिशन काय आपल्याला प्लस, जर आपण आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर प्लस इंटू मायनस, प्लस इंटू मायनस, ठीक. आणि जे डिनॉमिनेटर मध्ये आपण प्रत्येकाला देऊ शकतो. सो इट विल बिकम मायनस b अपॉन 2a plus under root of b square minus 4ac divided by 2a, right? Plus into this minus minus b upon 2a plus into minus under root of b square minus 4ac upon, right? This term is positive. ये काय आपल्याकडे under root of b square minus 4ac upon 2a ही एक टर्म, आणि दुसरी मायनस मध्ये under root of b square minus 4ac upon 2a दोन टर्म. या दोन टर्मची ऍडिशन ही एक प्लस एक मायनस किती गेट, ओके. मग आपल्याला कोणत्या टर्म्स मिळतात? मायनस b upon 2a मायनस b upon 2a, both are minus. So it will become denominator same minus b upon 2a
बरोबर. हा एक मायनस हा एक मायनस किती मायनस 2 which is equal to minus 2b upon a 2a 2 gets we have b upon a which is negative. Therefore alpha plus beta आपल्याला काय मिळालं ठीक आहे. ओके आता तसं आपण ऍडिशन केली तसं आपल्याला काय करायचं आहे सबट्रॅक्शन नाही मल्टिप्लिकेशन करायचं ठीक आहे. ओके सो please take down this you can next सब दिसत नाही का okay. Now we have discussed if we add this okay we get this alpha plus beta is equal to we have minus b by a. Okay. Now we will discuss for alpha into beta. ठीक आहे. तर या दोन रूट्स आपल्याला काय करायचं आता मल्टिप्लिकेशन करायचं. व्हॉट द मल्टिप्लिकेशन मायनस b प्लस अंडर रूट ऑफ b स्क्वेअर मायनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a into minus b minus under root of b square minus 4ac upon obviously multiplication is मध्ये numerator is multiplied by numerator and denominator is multiplied by denominator. So it will become minus b plus under the root of b square minus 4ac into minus b minus under root of b square minus 4ac divided by 2a into 2a 4a square. Okay. Which is equal to पर हे झालं पुढचं स्टेटमेंट. आता याच्यात काही एक टर्म ही एक टर्म बरोबर ही एक टर्म आणि ही एक टर्म या दोन टर्म सारखे आहेत या दोन टर्म सारखे आहेत एकात प्लस एकात मायनस आहे. फॉर्म्युला कोणता म्हणतो आपल्याकडे a plus b into a minus b बरोबर. याचं हे काय a square minus b square नथिंग बट a square minus b. ओके हा फॉर्म्युला आपण इथं लागू पडतो म्हणजे काय म्हणतात मायनस बी स्क्वेअर मायनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac चा होल स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 2 टू द 4. ठीक आहे. याला जर आता पुढे सॉल्व केलं आपण तर इज इक्वल टू हा नेगेटिव्ह जरी असला तर त्याचा स्क्वेअर काय असतो पॉझिटिव्ह मायनस स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट गेट आतमध्ये काय होतं आपल्याला b स्क्वेअर मायनस 4ac ओके अपॉन 4a. ठीक आहे. आता b स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर गेट्स आपल्याला हे काय मिळतं इज इक्वल टू मायनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a 4 गेट्स ओके. बरं एक a आणि एक a आपल्याला काय मायनस c बाय नेगेटिव्ह चे येतं का पॉझिटिव्ह पाहिजे. सो वेअर वी आर डूइंग गुड रॉंग यस ओके वी आर डूइंग रॉंग. b स्क्वेअर हा जो आहे स्क्वेअर स्क्वेअर रूट गेट कॅन्सल याच्यामध्ये स्क्वेअर स्क्वेअर रूट गेट कॅन्सल पण हा मायनस आहे हा b स्क्वेअर मायनस 4ac. ठीक आहे. हा जो मायनस आहे तो मल्टिप्लाय होणार या b स्क्वेअर ला जर गेला या b स्क्वेअर तसा प्लस मायनस इंटू प्लस मायनस मायनस इंटू मायनस प्लस divided by 4a square. This gets cancelled. In the next step we have 4ac upon 4a square. 4 gets cancelled. A gets cancelled. We have c by. Therefore, what we have
alpha into beta is nothing but c by. Understand? Okay. So therefore we have alpha into beta is what? c by. ठीक आहे. लक्षात आलं आता रूट्स रिलेशन्स काय आहे. आता याच्यापासून आपण अजून एक कन्सेप्ट करू. ठीक आहे. लेट अस ट्राय फॉर इट. भेटव गेला. हे आपल्याला काय दिलेलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. ह्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनला आपण काय करणार डिवाइडिंग बाय ते ज्याचं कोएफिशिएंट आपण काढणार. ठीक आहे. सो dividing above equation by a, therefore we have ax square plus bx plus c divided by a is equal to 0 divided by. okay ठीक आहे. आता डिव्हिजन मध्ये सगळ्यांना द्यावं लागेल बाय द रूट. सो दिस इज नथिंग ax square upon a plus bx upon a plus c upon a which is equal to 0 by. ठीक आहे. या a gets आता डेरिवेशन काय मिळतं x square plus b upon ax plus c upon a is equal to. So please concentrate toward these two concepts. आता याच्या ठिकाणी इथं आपल्याला हा निगेटिव्ह दिसतो. काय दिसतोय? हा प्लस म्हणजे काय आपल्याकडे x स्क्वेअर मायनस इंटू मायनस b बाय a x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू मिळतं. तर प्लस मायनस इंटू मायनस वी गेट. आता by using this concept that we have discussed, minus b by a, minus b by a साठी आपण काय करू शकतो x square minus alpha plus ठीक आहे into x आणि c by a आपल्याकडे काय आहे alpha into beta आणि c by a सॉरी alpha into beta. ठीक आहे. बर अल्फा आणि बीटा आपण काय म्हटलेले आहेत these are the roots. ठीक आहे. जर अल्फा आणि बीटा रूट्स आहे मग याला मी काय करतो थोडंसं जनरलाइज लिहितो. जनरलाइज कसं x स्क्वेअर मायनस सम ऑफ रूट्स प्लस म्हणजे काय सम ऑफ रूट्स into x प्लस दोघांचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे तो प्रोडक्ट टाकतो. ओके इक्वल टू. मग याच्यावरून आपल्याला काय लक्षात येतं की जर समजा आपल्याकडे दोन रूट दिलेले आहेत एखाद्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनची. ठीक आहे. हा आणि त्या दोन रूट्स पासून जर आपल्याला इक्वेशन बनवायचं सांगितलं तर बनवता आलं. ठीक आहे. समजा एक एक्झाम्पल डिस्कस करू आपण. ठीक आहे. एक सांगा की ज्याचे दोन रूट्स आहेत आपल्याकडं आणि त्याच्यामध्ये इक्वेशन बनवायचं असं क्वेश्चन आपल्याला विचारलेलं हो. क्वेश्चन असं राहील बघा. इफ दोन नंबर सांगा मला दोन रूट्स सांगा आपल्याकडे असं 0 and काय केलं if 0 and 4 नको 0 नको थोडंसं सामान्य प्रोडक्ट साठी प्रॉब्लेम येणार. तो क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे कंप्लीट फॉर्म मध्ये येणार. दुसरं एक करा सर 3 and -10 3 and I कर सगळी सांगू राहिले ते ठीक आहे. तुम्ही 3 and तर -3 -7 पण आहे. -3 and minus ठीक आहे. ओके -3 and -10 +3 and -6
plus 3 and -10. minus 10 are roots of quadratic equation then form त्याला तयार करा असा पद्धतीने प्रश्न विचारला. So let us try to solve it. Let or ठीक है, let alpha and beta be the roots of required जे भेटायचं पाहिजे आपल्याला required be the roots of required quadratic equation. ठीक आहे, therefore आपल्याला अल्फा म्हणजे एक आपण 3 घेऊ and बीटा इज इक्वल टू मायनस. ठीक आहे, याचे का So let this alpha and beta be the two roots. One is 3 and one is minus 10 given. आता याच्यापासून आपल्याला काय करायचं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फॉर्मेशन करायचं. पण डायरेक्टली बी नो, कारण आपल्याला मागच्या कन्सेप्ट वरून आपल्याला लक्षात आलं काय the quadratic equation can be written in the form of an variable x. ठीक आहे, व्हेरिएबल कोणताही घेऊ शकतो x y m and so. आता x स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा काय अल्फा प्लस आता अल्फा किती आपल्याला rapid write completely formula so it will be easy to understand. Okay, so x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0. ठीक आहे, बरं आता अल्फा प्लस बीटा म्हणजे हे बघा अल्फा प्लस बीटा आपल्याला काय आहे 3 minus 10. ऑब्वियसली दिस इज द प्लस मायनस 10 बरोबर, मायनस इंटू प्लस इंटू मायनस मायनस 10 दिस इज द थिंग मतलब मायनस. सो ये x स्क्वेअर मायनस आपल्याला काय मिळालं आता हे 3 प्लस मायनस 10 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा. आता अल्फा इंटू बीटा आपल्याकडे काय आहे 3 and 10. ओके, सो 3 इंटू मायनस 10 इज इक्वल टू मायनस 30. राईट, सो ये जे मिळणार आहे आपल्याला दॅट इज नथिंग म्हणतात 3 इंटू मायनस 10 इज इक्वल टू 0. सो x स्क्वेअर मायनस -7. 3 yes minus 7 no problem x plus minus 30 is equal to 0. 3 minus 10 is minus 7. So this is x square minus 7x plus minus 30 is equal to 0. आता minus into minus x square plus 7x plus into minus is equal to 0. Which is a required quadratic equation. कळलं कसं फॉर्म केलं, रिलेशन कसे मिळालं ते लक्षात आलं बरोबर, हा फॉर्म्युला कसा आला ते लक्षात आलं. हा आलं की नाही आलं, अल्फा बीटा कसा काढला ते लक्षात आलं. आणि अल्फा बीटावरून आपण एक सम मल्टिप्लिकेशन काढली कशासाठी काढली आणि कशा पद्धतीने आलं लक्षात आलं, त्याच्यावरती उदाहरण लक्षात आलं. ओके.